भरोसा रख उस रब पर जो यहाँ तक लाया है आगे भी ले जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को राधा स्वामी। आज हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने संगत द्वारा पूछे गए सवालों का न केवल बेबाकी से जवाब दिया बल्कि उदाहरण देकर समझाया भी। सवाल जवाब सत्र में आज सात संगत द्वारा किए गए सवाल, भजन सिमरन, निजी परेशानियों व मन में आए भ्रम व निष्काम सेवा को लेकर बाबा जी ने जवाब देते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें दर्शनों से क्या फ़ायदा होता है। जैसे हम मॉर्निंग में दर्शन करते हैं सेवा से पहले, तो उसका क्या कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप गिनती कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बेटा, ये गिनती नहीं होनी चाहिए। हम सब कुछ गिनती में ले आते हैं। दर्शन की एक अवस्था होती है, आप नहीं दर्शन कर सकते जब तक वो देने वाला ना चाहे ना। तो जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, मन में एकाग्रता होगी, हम सुध बुध भूल के सिर्फ अपने इष्ट को देखेंगे, तब उसके साथ हमें सहारा मिलेगा, मगर गिनती नहीं करनी चाहिए। और बाबा जी, कभी जैसे मन भटक जाता है, जैसे सेवा में या सत्संग आने का मन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करें? कई बार मन में प्रेशर बहुत पड़ जाता है। बेटा, सेवा इंसान अपने लिए करता है, सेवा का फल किसी और को तो नहीं मिलेगा जी, ठीक है ना। सेवा करते हैं कि भजन सिमरन में बैठते हुए मन काबू नहीं आता, सेवा करेंगे वातावरण बनेगा तभी मन काबू में आएगा। तो ये तो आपके ऊपर मुनस्सिर है। तो ये ठीक है कि कई बारी जिम्मेवारियां इतनी होती हैं कि वो नहीं होता, मगर ये तो हमारी सोच होनी चाहिए बेटा। जी हाँ भाई, राधा स्वामी। बाबा जी, आपने सब कुछ दिया है हमें, और नामदान की भजन सिमरन की भी कोशिश करते हैं, उसके बाद भी खालीपन सा महसूस होता है सर जीवन में। ये तो अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे तो मन दुनिया की इच्छाओं के साथ अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ है। हमने वो बर्तन खाली करना है, खाली करेंगे तो ऐसा महसूस होगा ना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बाबा जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको भरना है भजन सिमरन के साथ। ठीक है बाबा जी। मेरा बाबा जी दूसरा क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके अच्छे या बुरा होने की अंतरात्मा से आवाज़ आती है, लेकिन हम अक्सर उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। ऐसा क्यों बाबा जी? बेटा, दुनिया के प्रभावों के नीचे फंसे हुए हैं, इच्छा के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि जो भी काम करना चाहिए इच्छा के बगैर करना चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए, जो गलत है नहीं करना चाहिए। हम उसका हिसाब किताब लेके बैठ जाते हैं कि इससे मेरे को क्या मिलेगा। हमने तो निष्काम होकर सब कुछ करना है। ठीक है बाबा जी, दया मेहर करना पूरे परिवार। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ, ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਡਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਵੇਂ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੋਚੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੰਨੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਏ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਆ ਜਾ ਘਰ, ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ, ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਟਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਿਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੇਟਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹੋਗੇ। ਦਇਆ ਮੇਰ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਲੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਆ ਪਈ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਈ ਮਾਲਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਬੇਟਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮਦਾਨ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਔਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਖਾਵਤ ਵਧੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟਦੇ ਹਾਂ, 10-12 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ 9-10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜਿੱਠ ਸਕਾਂਗੇ। कि बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। राधा स्वामी। राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।